آج 20 جولائی 2025 کو دارالعلوم تیغیہ معینیہ کی جانب سے ایک پروگرام آرگنائز کیا جو حجاج کرام جو حج کر کے آئے ہیں ان کا استقبالیہ دیا گیا ہے. اور ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر نیک کام میں اور الحمدللہ یہ مدرسہ ہے کہ دارالعلوم تیغیہ معینیہ پیش رہتی ہے. اور آج ہم بات کریں گے ہمارے جو وسیم سمد مسجد کے امام صاحب ہیں, خطیب و امام دارالعلوم تیغیہ معینیہ کے اور دارالعلوم تیغیہ معینیہ کے یہ ٹیچرز ہیں, استاد ہیں, سینئر استاد ہے. اور الحمدللہ ان سے ہم باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ لوگ آج جو پروگرام دیے ہیں, استقبالیہ کا پروگرام دیے ہیں, اس سے خاص کیا مقاصد ہے, تھوڑا سا اس پہ تھوڑا روشن کرنا. جی شکریہ بلال بھائی, آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دارالعلوم تیغیہ معینیہ جو ادارہ ہے, اس ادارے میں مطلب ہر سال یہ حجاج کرام جو حج کر کے آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے, ان کے اعزاز کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے پروگرام رکھا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ پروگرام آج رکھا گیا تھا. اچھا, ہر سال حضرت ہر سال رکھا جاتا ہے. کتنے دنوں سے آپ لوگ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تقریباً 10 سال سے ہم لوگ کا یہ پروگرام چل رہا ہے. تقریباً 10 سال سے کولکاتہ میں بہت سارے خاص طور سے حاجیوں کے استقبال کے لیے جو ہم لوگوں کا پروگرام چل رہا ہے یہ 10 سال سے چل رہا ہے. باقی پروگرام تو یہاں پہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سلسلے میں, تعلیم کے حوالے سے. دارالعلوم تیغیہ معینیہ تو خدی پور میں ہے, تو آپ لوگ جو حجاج کرام کو جو دعوت دیے ہیں آپ لوگ استقبالیہ کے لیے, کون کون سا علاقے کے آپ حاجیوں کا آپ لوگوں نے استقبال دیے؟ ہم لوگوں نے خاص طور سے یہاں پر جو ہے خدر پور کے حجاج کرام کو سلیکٹ کیا تھا. ہم نے مٹیا برش میں حاجی ہاں, خاص طور سے مٹیا بروج سے بھی کچھ حجاج کرام کو بلایا گیا تھا, اس لیے کہ اس مرتبہ دیکھا یہ گیا کہ حجاج کرام جو ہے خدر پور سے, مومن پور کے علاقے سے جو ہے بہت کم حجاج کرام تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے حجاج کرام چونکہ آئے بھی نہیں, اس لیے مٹیا بروج کے بھی بہت سارے حجاج کرام کو یہاں پر بلایا گیا. اور ان تمام حجاج کرام کو یہاں پر بلانے کا 2 مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کی خدمت میں اعزاز پیش کیا جائے, گفٹ پیش کیا جائے اور ان سے دعائیں لی جائے. ٹھیک ہے, ایک مقصد تو یہ ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو یعنی ان حجاج کرام کو اور عام پبلک کو جو ہے دارالعلوم سے, اداروں سے, مدرسوں سے جوڑا جائے. ٹھیک ہے, چونکہ اس حوالے سے جو ہے عوام میں بیداری نہیں ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی مدرسہ چلتا ہے, مدرسے میں بھی جو ہے فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں بھی چندہ وندہ دینا پڑتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے معلوم ہی نہیں ہے. تو یہاں پر حجاج کرام کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے یہ, بہت بڑا مقصد بھی ہے یہ کہ حجاج کرام یہاں پر آئیں اور تعلیم کی ضرورت کو محسوس کریں اور مدرسے کی اہمیت کو محسوس کریں. یہاں پر جو بیانات ہوں ان بیانات کو سننے کے بعد ان کے دل میں جوش پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو, اور پھر وہ جو ہے مدرسے میں تعاون کریں, مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑیں, اور اس طرح سے مدرسے کو فروغ ہو, تعلیم کو فروغ ہو, اور ہمارے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح ہو. مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے حضرت, آپ اپنے مدرسہ دارالعلوم تیغیہ معینیہ کی جانب سے اور آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو حجاج کرام کا استقبالیہ پروگرام دیا, اس کے ذریعے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, مدرسوں کو, مدارس کو, اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو مدرسوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر مدرسے میں اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ یہی حجاج کرام کی استقبالی کے لیے ہو, لیکن ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ جس میں عوام کو اور قوم کو جو ہے بلایا جائے اور انہیں مدرسے کا تعارف کرایا جائے, مدرسے کے بارے میں بتایا جائے, مدرسے کی اہمیت اور ضرورت بتائی جائے. ٹھیک ہے, تمام مدرسے والوں کو اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی قوم جو ہے یہ اس بات کو سمجھیں کہ مدارس جو ہے دینی قلعے ہوتے ہیں. مدارس ہیں تو مسجد ہے. ٹھیک ہے, مدارس ہیں تو خانقاہیں ہیں, مدارس ہیں تو دیگر چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر مدارس نہیں ہیں تو پھر نہ مسجد کا وجود ہوگا نہ خانقاہوں کا وجود ہوگا. یہاں تک کہ اگر 100 سال تک, جیسے کہ حضرت نے بیان کیا کہ 100 سال تک اگر ہمارے علاقے سے اور ملک سے مدارس کو ختم کر دیے جائیں, ٹھیک ہے, اس کا وجود مٹا دیا جائے, تو دین کی باتیں معلوم ہونا تو بہت دور کی بات ہے. لوگوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہوگا, بنیادی باتیں نہیں معلوم ہوں گی. تو مدارس کی بڑی اہمیت ہے. قوم کو چاہیے کہ مدرسے سے جڑیں اور مدرسے کو جو بھی ضرورت ہو ان ضرورت کو فراہم کریں.
अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दारुल उलूम तेगिया मोइनिया के जानिब से हुज्जाज कराम का इस्तकबालिया प्रोग्राम दिया गया, और जो हज अल्लाह का घर देख के आते हैं, हज करके आते हैं, एक नात है, शायर ने क्या को कहा है कि इस्लाम की दो जागीरें, एक काबा में एक तैबा में, काबे में है अल्लाह का घर और मदीने में उनका रोज़ा है। और मैं हजरत अबरार मौलाना साहब से, मिसबाही साहब से बातें करना चाहता हूँ। हजरत आप थोड़ा रोशनी डालिए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हज इस्लाम के बुनियाद में से एक बुनियाद है। पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 है, उसमें से एक हज है। इस इबादत की बड़ी अहमियत है और इस इबादत करने वाले की भी अल्लाह की नज़र में बड़ी अहमियत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करना ये तुम पर फ़र्ज़ किया गया, और जो मकबूल हज कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ हो जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। तो इसकी बरकत से इंसान गुनाहों से बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो जाता है। आज के प्रोग्राम का एक मकसद ये भी था कि हुज्जाज कराम को जहन साजी किया जाए कि आप बहुत ही मुबारक काम करके तशरीफ़ लाए हैं, तो इसके बाद की ज़िंदगी हमें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये रहनुमाई भी मदरसा ही करता है और मदरसे से तैयार होने वाले अफराद ही करते हैं। तो इस एतबार से भी हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम उन तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचाएँ कि अब आगे आपको कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। जी, इससे मदरसे से भी जुड़े रहे हैं। जी, और मदरसे से जुड़े रहने का मतलब दीन से जुड़ा रहना है। दीन से जुड़े रहे। जी। और आज हम जब भी हुज्जाज कराम जब काबा शरीफ जब तैबा में कदम रखते हैं, अक्सर हमने सुना है हाजियों से कहते हुए कि काबे पर पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गई। तो आज दारुल उलूम तेगिया मोइनिया के नाज़िम आला जो प्रिंसिपल कहा जाता है जनाब इमरान खान साहब अशरफी से हम साहब से बातें करेंगे कि आप लोग जो ये इस्तकबालिया प्रोग्राम दिए हैं अपने हुज्जाज कराम को, इसके पीछे ख़ास क्या मकासद है और क्या मकासद क्या है, थोड़ा सा बताएं आवाम को, थोड़ा रोशनी डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद देखिए दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में जो हुज्जाज कराम का इस्तकबालिया प्रोग्राम हो रहा है, ये काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हो रहा है। और मकसद यही है कि तो कि हाजी साहिबान जो हैं वो अल्लाह के मेहमान हुआ करते हैं, तो इस बुनियाद पे मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, तो हम लोग इसलिए उनको बुलाए हैं कि भाई अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खातिर तवाज़ुन उनका इस्तकबाल किया जाए। और दूसरा मकसद ये कि अवामुन्नास को ये पता चले कि दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में हुज्जाज कराम जो आ रहे हैं तो हज की फ़जीलत क्या है, हज करना कैसा है और हज किन पर फ़र्ज़ है, ये इससे एक शौक़ और एक जज्बा बढ़े लोगों में, ताकि लोग इस तरफ उनका रुझान बढ़े और वो भी हज की सआदत से माला माल हो। तो हम लोगों का मकसद यही है। अच्छा, तो आप जो इस्तकबालिया देते हैं और भी जो आपके इलाके के लोग को जो है शौक़ और ज़ौक़ बढ़े ताकि। जी 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 बेशक। और ये इनसे ख़ास जो हज करके आते हैं, आप अपने मदरसे की जानिब से उससे ख़ास क्या काम लेना चाहते हैं कि जो आवाम में खिदमत के तौर पे जो है हाजियों से जो है? हमारा मकसद तो मैंने आपको बता ही दिया है। जी जी। तो उनसे खिदमत क्या है कि वो आए, इदारा देखें, और इदारा जो है ये रसूलुल्लाह का घर है, यहाँ पे तलबाए किराम जो है वो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, तो उनसे देखें कि वो किस तरीके से यहाँ रहते हैं, उनकी तालीम कैसी होती है, मदरसा कैसा है। इस बहाने भी लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें ताकि मदरसे को जाने कि मदरसा है क्या। ये भी एक मकसद है उनको बुलाने का। जी जी। और ख़ास आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
अवाम उन्नास को इस मौके से आवाम को और दीगर मदारिस को दीगर मदारिस इस्लामिया हाँ दीगर इदारे को ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भी इस बात को इस मिशन को फैलाएं कि वो लोग भी इस तरीके से प्रोग्राम करें। इससे क्या है कि लोग जुड़ते हैं और इदारे का भला होता है, इदारे का फ़ायदा होता है और लोग इदारे तक जब तक पहुँचेंगे नहीं इदारे को जानेंगे कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इमरान खान अशरफी मिसबाही साहब, इन्होंने नाज़िम आला दारुल उलूम तेगिया मोइनिया के नाज़िम आला साहब, इनसे हम बात किए। अब हम बात करते हैं इस मदरसे के दारुल उलूम तेगिया मोइनिया के सेक्रेटरी जनाब अनीस साहब से बातें करेंगे। अनीस साहब, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मदारिस तो बहुत है और लेकिन देखता हूँ कि दारुल उलूम तेगिया मोइनिया हमेशा पेश रहती है, हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम होता रहता है यहाँ पे मतलब इस्लाह के लिए, आवाम को बेदार करने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसे जो भी हैं ये सिर्फ कुरान पढ़ाना और हदीस पढ़ाना के साथ साथ जितने आप जहाँ पे आपके मदरसे हैं वहाँ के समाज का देखभाल करना, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं उसको समझना, लोगों को मदरसे से जोड़ना और मदरसे को उनके घर से जोड़ना, ताकि खाली पहले जैसे देखिएगा पहले के ज़माने में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद से और मदरसों से लोगों का जो प्रॉब्लम था, जो झगड़े लड़ाई चाहे किसी के यहाँ खाने पीने का प्रॉब्लम है वो वहाँ से सॉल्व किया जाता था और आज के डेट में ये सब नहीं हो रहा। तो हमारा मकसद है कि हम लोग मदरसे को उस मकाम तक पहुँचाएँ कि हमारे एरिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं रहे जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, तालीम हासिल नहीं कर पा रहा, कोई ऐसा आदमी नहीं रहे जिसका इलाज पैसे की वजह से नहीं हो रहा। अच्छा। कोई ऐसा आदमी नहीं मिले जो कुरान और हदीस की पढ़ाई या नमाज का तरीका, रोज़ा रखना, दीन पे चलने का जो भी अरकान है वो महरूम नहीं रहे। तो इन सब बातों के लेके हम लोग चाहते हैं ताकि कि हमेशा मदरसे में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे समाज से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हुज्जाज कराम को जो आप लोग अपने मदरसे के जानिब से इस्तकबालिया जो प्रोग्राम देते हैं, आप लोग हर साल देते हैं, इससे पीछे खास मकसद क्या है? खास मकसद यही है कि जैसे हम लोग के जो इस्लाम के अरकान हैं, 5 अरकान में एक हज भी है कि जिनके पास अल्लाह ने मालो जर दिया और वो हज के लायक हो गए तो उनको हज करना चाहिए। तो एक मकसद के तहत ये भी प्रोग्राम होता है कि लोगों को देख के लोगों को देख के ये एक शौक होता है और एक इस प्रोग्राम में ये चर्चा भी होता है कि किनको हज करना चाहिए, इसके लेके कि ताकि उनके पास तक ये पैगाम जाए कि फलाना शख्स ने हज कर लिया और हम भी हमारे पास भी अल्लाह ने उतना मालो जर दिया तो हमें भी हज करना चाहिए। इसी पैगाम के तहत हम लोग जितने हज़रत कराम आते हैं हर साल उनको हम लोग इस्तकबालिया देते हैं। कि और एक बात है कि वो अल्लाह के घर से आते हैं और वहाँ 45 दिन के आसपास रहते हैं, तो उनको यहाँ आने से, उनकी दुआ से और मदरसे के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा फैज़ हासिल करें, मोहल्ला में थोड़ा सा अमन व शांति रहे, बरकत हो, इसके लिए ही हम लोग खास करके उनको इस्तकबालिया देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अनीस साहब जो दारुल उलूम तेगिया मोइनिया के सेक्रेटरी थे, इनसे अपनी बातें सुनी। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह की घर की आपने बहुत करीबी से ज़ियारत की है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए दुआ भी किया। हाँ जी, शुक्रिया। भाई साहब, आपको कैसा लगा मदरसे? माशाअल्लाह मदरसे भी अच्छा लगा और सब कुछ इंतजाम भी बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह इसको और तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। हज्जाज कराम लोगों का जो इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि इस साल की तरह हर साल ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे। हैं आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार लगा। मदरसे की जानिब से हर साल ये प्रोग्राम होता है, बच्चे भी काफ़ी जो है क्विज वगैरह में भी पार्टिसिपेट किए, कैसा लगा देखकर? बहुत बढ़िया लगा। इंशाअल्लाह आगे साल से और भी बढ़िया कीजिए, प्रोग्राम कीजिए। आप लोगों को कैसा लगा?
آپ کو کیسا لگا بھائی جان آ کر؟ الحمدللہ بھائی آپ سے حاجی محسن میں ملاقات ہوئی تھی جاتے ہوئے. بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی پھر سے بلاتے رہے حج میں. جو نہیں جا پا رہے بیچارے ان کو بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے. آپ نوجوان ہیں، خانہ کعبہ کے قریب جب گئے تو وہ منظر کیسا تھا، کیسا محسوس ہو رہا تھا، تھوڑا بتائیں. جی کیفیت یہ کیا رہی؟ یہ ایسا لفظ ہے جو شاید بول کے نہیں سمجھا پائیں گے. جو جائیں گے وہی مطلب کچھ آپ کے جذبات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ بول نہیں پائیں گے. بس اللہ تعالیٰ سب کو وہ منظر دکھائے، کعبہ کا پہلا منظر جو ہوتا ہے. وہ منظر کیسا تھا؟ بہت بڑھیا منظر تھا، خانہ کعبہ کے سامنے بہت بڑھیا. جانے سے آپ ایک دم مست ہو جائیے گا. وہ بیان نہیں کر سکتے نا. کچھ اور ہر آدمی اس وقت ذہنوں میں اور کچھ بات آتی تھی کہ بس کیا ہے اللہ بس صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. بس سامنے کعبہ ہے اور اللہ ہی اللہ. دنیا کی فکر ختم ہو گئی. خانہ کعبہ کے قریب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہم لوگ پہنچے. واہ ہاں اللہ کا فضل و کرم تھا کہ خانہ کعبہ کو بھی اپنے ہاتھ سے چومے. ماشاء اللہ. ہاں اس کو خانہ کعبہ کو چومنے کے بعد حضرت حجر اسود کو چومے، مقام ابراہیم کا بھی بوسہ لیے. بہت سارے مسلمان تصور کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں جانے کی، ان کے لیے اللہ سے دعا کیا گیا. ہاں دعا کیا ہم لوگ سب کے لیے، سب کو اللہ تعالیٰ وہاں بلائے. جی بالکل. ہاں مقدس جگہ میں سب کو بلائے. بہت اس وقت نوجوانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک نوجوان، ایک کسی کا اولاد، بیٹا ہو بیٹی ہو، اور چاہے میرا ہو چاہے کسی کا، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ آقا کو امت اور وہی فیوچر ہے. تو بنا کسی طرح کے جو بھید بھاؤ کی یہ سوچا کہ یہ آقا کو امت جو ہے وہ صحیح جگہ بنا رہے، کیا آگے آنے والے دنوں میں پرچم انہیں کا ہاتھ میں. آج دیکھیے آج جو لڑائی ہے ہمارے ساتھ پوری دنیا کی لڑائی جو ہے وہ کلچر کی لڑائی ہے. وہ آپ کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حرام حلال کی لڑائی ہے، وہ حرام اور حلال میں تمیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ مذہب ہے جس نے پہلے دین سے دنیا میں رائٹ آف ایکولیٹی دیا انسان کو. گورا کالا غلام بادشاہ ہر ایک صف میں کھڑا کیا. بالکل یہ کسی مذہب نہیں دیا. آج دنیا کے بہت سی قوم، بہت سے نیشن جو ہے وہ خرچ کر رہی ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے رائٹ آف ایکولیٹی آیا ہے. آج ہم نماز میں یا کھانے میں کسی طرح سے جو رائٹ آف ایکوالٹی کے رائٹ آف ایکولیٹی پوری دنیا کوشش کر رہا ہے، اور اسلام نے پہلے دین سے یہ کیا. آپ جان کے حیرت ہوگی کہ ان کا غلام ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا، ان سے گلے لگا رہے ہیں، ان کے کیا نام ہے لڑائیوں میں ان کی جنگ لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ غلام کے اولاد نے جو ہے 3 بحریوں کیا نام ہے سب کانٹیننٹ پہ انہوں نے حکومت کی. اس طرح سے نماز. تو جب آپ اسلام کے فلسفے پہ جانیں گے ایک ایک چیز کو، لیکن دشمن کی انٹرپریشن غلط کرے گا. لیکن ہمیں جو اپنے معاملے میں، اور ایک بات جو مجھے کہنا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپسی جو بھید بھاؤ ہے، فوٹ ہے، مسلک لڑائی ہے. دیکھیے قرآن کے آخری آیت میں سیدھا کہہ دیا لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پہ قائم رہو، میں اپنے دین پہ رہتا ہوں. پھر کوئی بات اس میں ہے نہیں بھائی. ہاں اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اگر کسی کو قائل کر کے، جیسا کہ آقا نے کیا، آقا کے صحابیوں نے کیا، تب تو اس کا ایک مقصد. بہت بہت تھینک یو.